Hello students, good afternoon to all. So in science, particularly in biology, today we are studying how do organisms reproduce. ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ನಾವು ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್: introduction to reproduction. What is reproduction and why reproduction is necessary? Students, you know, breathing, digestion, and excretion, these are the very necessary process in our body. But reproduction is not necessary. Then why do organisms reproduce? ಯಾಕೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾಯಿ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಯಿಗಳು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್, ಆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂತತಿ, ನಾಯಿಗಳ ಸಂತತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಿ, ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಫ್ ನೋ reproduction happens. Also necessary to continue the progeny from one generation to the next. Therefore, reproduction is very necessary. Then modes of asexual reproduction. There are different asexual reproduction modes which contains fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation. And in sexual reproduction, we will study regarding flowering plants and human beings. Then reproductive health. What are the diseases that may cause due to sexual act? Like this, we are going to study in this chapter. So, how do organisms reproduce? The marks weightage will be 1 mark questions, 2 will be appeared, and 5 mark question 1. Total number of questions appeared will be 3, and total marks will be 7. So this is very important chapter. The first question: observe the figure below. The characteristic and function of the structure X are respectively ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಸೋಫಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಸೋಫಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ರೆ, ಅದನ್ನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಡೇ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ರೈಸೋಫಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, this X is nothing but spores, right? These are nothing but spores. Now, option A, wall is absent and pollinates. This spores. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್. ಅದು ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ತನಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಗ್ರೋ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಾಲ್ is absent and pollinates. No, this is wrong answer. Wall will be present. And option B, it has a thick wall and grows into new rhizopus. Yes, this one is correct. It has thick walls and grows into new rhizopus. It do not pollinates. ಇಲ್ಲಿ pollination ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Option C, it has a thin wall and grows into new rhizopus. No, it should be, therefore this option is also wrong. Option D, it has a thick wall and pollinates. Thick wall is correct, but pollinates is wrong. Therefore option D is
Wrong. The correct option is B. That is, it has a thick wall and grows into new rhizophores. Second question. A common bacterial infection that spreads through sexual contact in a human beings is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಿನ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೊನೋರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏಡ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಾರ್ಸ್. ಸೊ option A, gonorrhea. This is the correct answer. Gonorrhea is the correct answer. AIDS. AIDS also spreads through sexual contact, but is due to virus. HIV virus causes AIDS. Hepatitis B also wrong because this is also due to virus, and warts is also due to virus. Therefore, the correct option is A, gonorrhea. C, since sexual act is a intimate connection of two bodies, many diseases can be spread. They can be sexually transmitted. ಹೇಳ್ತೀವಿ. Third one, part of flower that develops into fruit and part of the seed that develops into root respectively are ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Part of the flower that develops into fruit and part of the seed that develops into root respectively are. First ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಫ್ಲವರಿನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಪಾಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ವೆನ್ ದೆ ಎಂಟರ್ ಟು ಓವರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆ ಫ್ಯೂಸ್ and that leads to seeds and then fruit ಅಲ್ವಾ? So ovary is correct, but plumule, this is wrong. This is nothing but this is future shoot or future, okay, it is future shoot or future stem. Option B, plumule and radicle. Radicle is correct. This one is correct because the seed that develops into root is radicle, but plumule is wrong. Option C, ovary. Yes, a part of flower that develops into fruit is ovary. ಅಲ್ವಾ? ovary ಇರುವಂತದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Radicle that develops into root ಅಲ್ವಾ? radical ಏನಿರುತ್ತೆ? Radical that develops into root. Therefore, option C is the correct answer. Option D, ovary, correct. But ovule is wrong. Ovule is present in ovary. Ovule ಏನಿದೆ ಅದು ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So the correct option is C, ovary and radical. Let us go to fourth question. Is self-pollination possible in flowers that have only stamens? Justify your answer ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. First of all, what is pollination? Pollination is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಓವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, okay, stamen to stigma. Pollen transfer from stamen to stigma. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೆಮನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ or transfers to stigma of the same flower, ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಥವಾ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, the flower has only male reproductive organ. Therefore, self-pollination is not possible. Fifth question, what is DNA replication? See, what is DNA replication? ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಬೆರಳು, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫುಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಬೆರಳಿರೋದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಕಾಲು ಬೆರಳಿರೋದು ಕೈಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಗು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣೇನಿದೆ ಅದು ಮೂಗಿನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಮೂಗಿನ ಜಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಿಮಿಲಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಅದನ್ನ DNA ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ the mother cell's DNA copies itself during the preparatory phase of cell division ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So DNA replication is nothing but the process by which the mother cell's DNA, parent ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ DNA ಏನಿದೆ, which copies itself during the preparatory phase of cell division. Cell division ಆಗುವಾಗ ಅದು DNA copies itself, ಅದನ್ನ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅದನ್ನ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಈಸ್ ದ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹೌ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ? ಹೌ ಇಸ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಹೇಗೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅದು ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ. Yes, the name itself suggesting binary fission. The cell is dividing into two daughter cells ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Yes. In amoeba, the mother cell or the parent cell, mother cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, divides to form two daughter cells. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಮೀಬಾ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ divides to form two daughter cells. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. Then what is budding in hydra? In hydra, after the bud grows by repeated cell division,
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇದು ದೊಡ್ಡಾಯ್ತು, ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ತು, ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ buds develops into tiny individuals when they fully mature, detached from parent body. ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು, ದೇ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದೇ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದನ್ನ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ the next question is, list the 3 methods of contraception that are usually followed by human beings. What is contraception? Contraception ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but birth control. Contraception ಅನ್ನ birth control ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, in human being, ಯಾವಾಗ zygote form ಆಗುತ್ತೆ, when sperm cells reaches egg cells and they fuse. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ zygote ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು which is a which will be in male reproductive system ಅಲ್ವಾ, which is the part of male reproductive system, sperm ಅಂತ. whereas egg is the part of ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಗ್ಗಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಗ್ಗಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್. ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಟೀ. ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುಟ್ರಸ್. ಯುಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಟೀ. ಅಂಡ್ ಓರಲ್ ಮೆಥಡ್, ಹೇಗೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, that is blocking vas deferens in male or blocking fallopian tube in female. This vas deferens, you know, which is helpful in transportation of sperms ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್. ವೆರಾಸ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ eggs from ovary to this uterus ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ procedure. There are this mechanical method is there,
ಓರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. These are the different methods of contraception that are usually followed by human beings. But they are having side effects. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. There are also some side effects. Okay. Then next question. What is the function of the vas deferens and prostate gland in the human male reproductive system? Vas deferens ರೋಲ್ ಏನಂತ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? vas deferens ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Which transports sperms from testis. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This vas deferens ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ prostate gland? Prostate gland, it provides the fluid medium and nutrients. It provides the fluid medium and nutrients is necessary for the transportation of sperm. ಇದು prostate gland ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸಿಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆ ತರ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ನೆಸೆಸರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ prostate gland in male reproductive system. Next one, how does the menstrual cycle occur? Explain ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You heard about menstrual cycle ಅಲ್ವಾ, or monthly cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then what is menstrual cycle? How does the menstrual cycle occur ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? Since ovary releases egg every month, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಓವರೀಸ್, 1 ಮಂತ್ ಒಂದು ಓವರಿ ಎಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನದರ್ ಮಂತ್ ಅನದರ್ ಓವರಿ ಎಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅವು ಎಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯುಟ್ರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಯುಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ದಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ದಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೀಚಸ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆರಡು, ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟ್ರಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಆ ಮಂತು ಎಗ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1 day. ಒಂದಿನ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಗ್. ಬಟ್ thick and spongy lining of the uterus slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಜೈನಾ ಆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವು ವೆಜೈನಾದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next question. Okay, this happens almost every month.
10th question. What are the changes that occur in flower after fertilization? Fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ what are the changes that occur in a flower ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You know how fertilization occurs in flower ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ pollen grains enter to pollen grains enter to ovary of the flower ಅಲ್ವಾ. pollen grains ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓವರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ ಓವರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ the zygote divides several times inside the egg producing an embryo. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ zygote formation ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ which divides several times inside the egg. egg ಒಳಗಡೆ ಇದು several times divide ಆಗುತ್ತೆ and ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. after that the petals and sepals, stamens, pistils and stigmas fall off easily. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, this one is petal and sepals ಇರಬಹುದು, and stamen ಇರಬಹುದು. this part is called stamen. stamens ಇರಬಹುದು, pistils ಇರಬಹುದು and stigma ಇರಬಹುದು. this is called pistil ಅಲ್ವಾ. pistils and stigmas fall off easily. ಅದೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗ್ತವೆ. The egg develops a thick layer that slowly changes into a seed. ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಈಗ ಪೇರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೊದಲು ಹೂವಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೂವಿನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ದ ಎಗ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಟು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಎಗ್ develops a thick layer that slowly changes into a seed. ಆಮೇಲೆ the ovary grows rapidly, matures and ripens. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, grows rapidly and it matures and ripens. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಂತೀವಿ. ಇದೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, zygote divides several times inside the egg producing an embryo ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. the petals, sepals, stamens, pistils and stigmas fall off easily. ಇವೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗ್ತವೆ. the egg develops a thick layer that slowly changes into seed. ಅದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. the ovary, ಇದು ಓವರಿ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಈ ಓವರಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. the ovary grows rapidly, matures and ripens. next question, mention any 4 advantages of vegetative propagation. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇನ 4 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು ರೂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಬಹುದು,
ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸು ಎಲೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮೊಳಕೆ ತರ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, 4 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಬೇಗ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬನಾನಾ ಇರಬಹುದು, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರದ್ದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿದೆ, ಚಂದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೀಜ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಮೇ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ಸ್. A large number of plants can be grown in less time, less space and at lower cost. ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಎಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 12 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ತರ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳ ದಿನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ disease-free plants. A large number of plants can be grown in less time, less space and at lower cost ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. These are the advantages of vegetative propagation. Question number 12. Testes are located outside the abdominal cavity in males. Why? What are the testes? What is their function? ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಟೆಸ್ಟಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೆಸ್ಟಸ್. ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ produced in this the sperms produced in testis are transported using vas defenses, right? So ಅದೇನ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ? sperm production requires a temperature lower than body temperature. That's why testes are located outside the abdominal cavity in males ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 13th question. How are the reproductive process in hydra and planaria differ? ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾದು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಡ್ರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್.
In Hydra, reproduction occurs through budding. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ budding ಅಂದ್ರೆ again development of an external bird. Development of this external bird by repeated cell division in a specific part. ಒಂದು specific part ಅಲ್ಲಿ repeated cell division ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be development of bird. And ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ರೀಜನರೇಷನ್. ರೀಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, this can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲನೇರಿಯಾವನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ and planaria reproduction by regeneration. And budding means development of an external bird by repeated cell division in a specific part. ಇಲ್ಲಿ ಟೈನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರಾದಿಂದ ಇದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ at the development stage of the embryo in the female uterus? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅದರ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದ ರೋಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಓನ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಥ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಳೇ ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಬರೆದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಗೊಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಿ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟು ದ ಫಿಟಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ nutrients and oxygen, also oxygen from the mother to the fetus. ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫೀಟಸ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಟು ದ ಮದರ್. ಈಗ 31st and 34th ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೀಟಸ್ ಇಂದ ಮದರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಟು ದ ಮದರ್. This is the role of placenta at the development stage of the embryo in female uterus. ಈ ತರ ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, how is the number of chromosomes re-established in sexual reproduction? We know that, explain ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. We know that 23 pairs of chromosomes ಅಲ್ವಾ, 23 pairs chromosomes ಇರುತ್ತೆ.
ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ 23 ಪೇರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ 23 ಪೇರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮದರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 46 ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 46 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಆಕಾರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಚೈಲ್ಡಿನ ಆಕಾರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ meiosis results in number of original chromosomes being half. In sex cells ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ which results in number of original chromosomes being half. Original chromosomes ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 23 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 23 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 46 ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 ಅಲ್ವಾ. 21 ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ 23 ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 23 ಪ್ಲಸ್ 23 ದಟ್ ಈಸ್ 46. ಅದರಲ್ಲಿ 46 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 23. therefore the sex cells having only 23 chromosomes. In sexual reproduction, when male and female gametes fuse, the number of chromosomes is stored to the original number. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ 23 ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 46 ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ 23 ಪೇರ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪೇರ್ ಆಯ್ತು. therefore this is how the number of chromosomes re-established in sexual reproduction, that is through meiosis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. through meiosis chromosomes are re-established in sexual reproduction. In meiosis results in number of original chromosomes being half ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. okay, next question. How does a seed grow into future plant? ಹೇಗೆ ಸೀಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the seed contains an embryo that germinates under suitable conditions. ಈಗ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀಡನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್. ರಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. and the food stored in the cotyledon. The food stored in cotyledon is used for growth until photosynthesis begins. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ cotyledon ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ದ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ cotyledon is used for growth until photosynthesis begins. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Okay, these are the points under the chapter how do organisms reproduce. Yes, this completes biology part of your science. Yes.
Thank you. Thank you for the support and all the very best for your exams.